हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनिजमेंट डियर स्टूडेंट आज आम 2019 मसीहार किछिटा साइंस क्वेश्चन को डिस्कसन करवा आम आगुरी ऑलरेडी 2017 और 2018 मसीहार क्वेश्चन को डिस्कसन कर सारीचे। तुम प्रत्येक सेट्रे इंग्लिश एसएसटी मैथ और साइंस रहिबो। साइंस पार्टा मु पढ़ेदेवी, मैथ पार्टा जड़े सार पढ़ेबे और एसएसटी और इंग्लिश पार्टा जड़े मैडम पढ़ेबे। एबे एते कम समय अच्छी जे तुमको आउ प्रिपरेशन विषय बुझेबाटा मोर वृथा हेबा मु भाबुची। एबे जेतिक समय अच्छी आमे केवल जेते पारिबा क्वेश्चन ही एग्जाम पूर्व प्रैक्टिस करके जीवा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा बा प्रीवियस रे सेट करबा द्वारा कोन फायदा हेबो आमे जानि परिबा जे हम प्रिपरेशनटा एग्जाम पे केते दूर अच्छी माने केते दूर आमे प्रिपरेशन करिचे आ हमको केते सारा क्वेश्चन आसुची आ कोन न आसुची। जहाँ भी न आसुथिबो एबे समय अच्छी अल्प आमे देखि नेबा जे ये चैप्टर मोर क्वेश्चन गुराक होउनी। तेणु यहीटा है क्वेश्चन गुरा प्रैक्टिस करके जीवार फायदा। से एग्जाम पूर्व आम जिते पारिबा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जीवा। बुझीगला। अच्छा तो आगुरी भी कही जे प्रत्येक जो क्वेश्चन जो वीडियोर ये सॉफ्ट कॉपी रहिबा आम टेलीग्राम चैनल शेयर कर देबो। यह सहित आंसर मध्य शेयर कर देबो। जे चाहिबो टेलीग्राम चैनल जॉइन होई क्वेश्चन गुराक देखि नब। यह सहित आगुरी भी जहाँ भी वीडियो पढ़ाई सैंपल सेट हो कि टॉपिक वाइज वीडियो हो से सब आम टेलीग्राम चैनल शेयर कर दो। तो ये चलो लेट न करी आज क्वेश्चन गुड़ाक देखि नबा। आम टोटाली 2017-24 मसीहा जाए जितेटा भी 8टी सेट अच्छी से सब सेट गुड़िक कम्प्लीटली डिस्कसन कर तुम मान सेयार करूँ। तेणु मु आगुरी भी गोटे कथा कहे आबे भी कहूँ बारंबार भी कथा सब कहे जे आम एमती पाठ पढ़ा जमी आम पढ़ा को नहीं आम सक्सेस को नहीं आम निजे प्राउड फिल करवा तापर आम घर लोक आम पेरेंट्स मानक भी प्राउड फिल कराइबा। हाँ ना ना तेज चल कथार आ समय नष्ट करवा नहीं। क्वेश्चन गुड़ाक देखि नेबा जे आज क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन अच्छी आ तुम मानक केते आसूची आ केते न आसूची। जार जेतीटा क्वेश्चन ठीक हे ये वीडियो रे मते समस्त कमेंट रे जणैब जे कहार केतेटा ठीक हैला केतेटा भूल हैला। तेबे चलो देखि नेबा आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना गछर केउ भाग गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड फॉर इट। फल फूल चेर ना पत्र फ्रूट फ्लावर रूट एंड लीफ आ भितर कोटा गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे। समस्त जानिच पत्र पत्र हला कौन ना घर पत्र बा लीफ है गोटे वृक्ष बा गोटे ट्रीर कौन ना रंधन गृह। पत्र गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे केमिति मुझे आगुरी भी कही ना पत्र कौन करिबो ना वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस आणिब आ कौन करिबो ना जो चेर द्वारा माटी जो चेर द्वारा पानी और अन्य खनिज लवण नहीं गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे। प्रस्तुत करिया परे कौन करिबो ना अम्लजान गैस वायुमंडल छाड़िबो आ जेतिकी बलक खाद्य जहाँ भी रहे ताको कौन करे ना फल आकार ता गछरे संचय करी रखी थाए। राइट आंसर कौन हम लीफ बा पत्र। अच्छा जदि पचारि था गछ पई खनिज लवण जो पानी माटी भितर किए शोषि थाए तो आंसर कौन होता जे आंसर होता चेर। बुझीगला। तेज चलो देखि ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आम शरीर रे केतोटी इंद्रिय अच्छी। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी। ऑप्शन गुड़िक है 2टी 3टी 4टी आउ 5टी बा 2 3 4 एंड 5 इथुर बाछिबा हमर राइट आंसर टी कौन। अच्छा समस्त जानिच जे आम शरीर केतोटी इंद्रिय अच्छी ना 5टी बा 5 इंद्रिय बा सेंस ऑर्गन आम बॉडी रे बा शरीर रे अच्छी। से गुड़िक कौन कौन जानिच टी पिले कौन ना नाक कान जीभ आखि आ कौन ना चर्म। बुझीगला। इठी नाकर काम कौन ना नाक बास्ना बारी बा स्मेल को कौन करे ना ग्रहण करी जानी पारे माने जो सब जिनस को चिन्ही पारे। कान कौन करे ना शब्द शुणी पारे। जीभ कौन करे ना खाद्य को चाखी ता विषय सठिक धारणा हमको देई थाए। आखि कौन करे ना हमको देखिबार साहाय्य करे। चर्म ना
स्पर्श द्वारा ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଥାଏ ବା ଜାଣିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରେ? ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିଡ୍? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚେର, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଉ ଡାଳ ବା ରୁଟ୍, ଲିଭ୍, ଫ୍ଲାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେମ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ଧର ଏଇ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଆମେ ଆକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଚେର ବାହାରିଥାଏ। ଚେର ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଚେର ବା ରୁଟ୍, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଣିର ହିମାଙ୍କ କେତେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର? ବା ପାଣି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଆମର ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଆଉ -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଜଳର ହିମାଙ୍କ କେତେ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ପାଣିର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ ନା ପାଣିର ହିମାଙ୍କ କେତେ ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବ ନା ପାଣିର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଯଦି ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ମାରିବା, ଯଦି ଦେଇଥିବ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର? ତେବେ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କେତେ ହେବ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ବା ପାଣିର ହିମାଙ୍କ ବା ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗୋ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍? କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣିଦେବା ସେଠି ନା ନା। ତେଣୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତାର କିଛି ବାଟ ଉପରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ବାନ୍ଧିଦେବା। କୌଣସି ଗାମୁଛା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ସେ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ରକ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀର ସାରା ଖେଳିବନି କି ଲୋକଟି ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ନା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ହସ୍ପିଟାଲ। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା ମଶା କାମୁଡ଼ା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜେପି ବୋସ୍, ସିଭି ରମନ, ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଆଉ ରୋନାଲ୍ଡ ରସ୍। ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ରୋନାଲ୍ଡ ରସ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପଚାରିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଉପରେ ତମର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ, ବାତ ଜ୍ୱର ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ପଚାରିବ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଡିସ୍ ମଶା। ସେଇଭଳି ପଚାରିବ ନା ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ତେଣୁ କ'ଣ କହିବ ନା କ୍ୟୁଲେସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଏଠୁ ପାଇଲେ ତ? ଆମେ ଏଇ 32 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଆହୁରି 3ଟା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ, ହଁ ନା ନା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଢ଼ୁ କ'ଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ ତା ରିଲେଟେଡ଼ କ'ଣ ନା ଆହୁରି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେତେ ବୁଲେଇକି ପକାଉ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ, ବିଷୟ ବାହାରୁ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଥିବା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହଇରାଣ ହେବା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ନା ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ।
ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ଥାଏ? ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 201, 204, 205 ବା 206। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 204 ବା 204। 204 ବା 204ଟି ଅସ୍ଥି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବା ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଲା ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆନିମିଆ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଭିଟାମିନ୍ ଗ ବା ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଶ୍ୱେତସାର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଷ୍ଟାର୍ଚ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେବ। ବା ରକ୍ତହୀନତା କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଭାବ ରହିବ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଆନିମିଆ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାଟର ଭେପର ଇଣ୍ଟୁ ଇଟ୍ସ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଘନୀକରଣ, ସଂକ୍ଷେପଣ ଆଉ ଅବକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ବା ଏଭାପୋରେସନ୍, କଣ୍ଡେନସେସନ୍, ଡିକାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଘନୀକରଣ ବା କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପଚାରିବ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନା ବାଷ୍ପୀକରଣ ବା ଏଭାପୋରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ଘନୀକରଣ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଦେଖିଥିବ ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ଘାସ ମାନଙ୍କରେ କାକର ପଡ଼ିଥାଏ ହଁ ନା ନା ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘନୀକରଣର ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଘନୀକରଣ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ କାକର ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘନୀକରଣର ଉଦାହରଣ ବା କଣ୍ଡେନସେସନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଜିହ୍ବାର କେଉଁ ଭାଗରେ ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ? ଦ ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟଙ୍ଗ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ, ପଛ ଭାଗ, ସମ୍ମୁଖ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ପଛ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ଦ ସାଇଡ୍, ବ୍ୟାକ୍ ବୋଥ୍ ଦ ସାଇଡ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ପଛ ଭାଗ ବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ନା ଜିହ୍ବାର ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ ବା ଦ ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ? ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅର୍ ସିଡ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଆଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ପଲିନେସନ୍, ଜର୍ମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ପତ୍ର କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଇଠି। ତାପରେ ପରାଗ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବା ଜର୍ମିନେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେ ମଞ୍ଜିଟା ପ୍ରଥମେ ଗଜା ହେବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବା ଜର୍ମିନେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ତିଆରି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ବା ପଲିନେସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିନେସନ୍ର ବାହକ କିଏ କହିପାରିବ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପବନ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଇ ଫୁଲରୁ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଗଛରେ ଫୁଲ ବା ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଣିରେ ମିଳାଏ ନାହିଁ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇଟମ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଇନ୍ ୱାଟର? ଚିନି, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ କ୍ଷୀର। ସୁଗାର, ସଲ୍ଟ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମର ଚିନି ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁଣ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ହେଉ ଏସବୁ ପାଣିରେ ମିଳେଇଯାଏ। ମାନେ ଆମର ସଲ୍ଟ, ସୁଗାର ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ବା ପାଣିରେ ମିଳାଇଯାଏ। ତେଲ କେବେ ପାଣିରେ ମିଶେ କି? କେବେ ମିଶେ ନାହିଁ। ତେଲ ପକାଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଥାଏ ନା ବୁଡ଼ିବ ନା ମିଶିବ।
ତେଣୁ आम राइट आंसर कौन हम ना सोरिष तेल बा मस्टर्ड ऑयल जोटा कि पानी रे मिलाए नहीं। एबे हमर लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना क्यों ऋतु रे मैलेरिया अधिक हुए इन व्हिच सीजन इज मैलेरिया मोर कॉमन। ऑप्शन गुड़ी गला ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वर्षा ऋतु आउ बसंत ऋतु बा समर विंटर रेनी एंड स्प्रिंग। तेणु आम राइट आंसर कौन हम ना शीत दिन এই ଋତୁରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଧିକ ପରିମାଣ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ମଶା ଅଧିକ ସମୟ ଜାଣିଥିବ ନା ନାହିଁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନେ କେତେ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବ। क्वेश्चन ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇଥିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏବେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ କେତେ ସଚେତନ ଅଛ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେତେ ଜୋରସେ ଅଛି ସେଟା ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମକୁ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଜାଣିବା ନାଇଁ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମକୁ କିଛିଟା ଆଇଲା ଭାବିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପୁରା ଜିରୋ ଲେବୁଲ୍ ହିଁ ସେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନି ତ କେତେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ବହୁତ ସାରା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯଦି ବି କିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।